Yes. Well, my dear students, welcome back to this session. And in today's session, I'm gonna teach you a literary term that is allusion. So far, I have discussed so many literary terms that have been prescribed for your syllabus, and preferably in this today's session, I'm gonna deal with allusion. Allusion. What does it mean? And then allusion, its features. Let's go through the slide. See, in the beginning, let me make clear about the meaning. What does it mean? Allusion, it is a passing reference. See, so far we have come across so many literary terms like a metaphor, simile, and other catharsis, whatever, whichever we have discussed. But it is certain, it is something like allusion is nothing but, you might have heard the word called alluding to something. Allusion is a noun. Allude to something, that is a word. Alluding to something is nothing but something making a reference to something. While we write, we make certain reference to some people, certain people, or some places, or some events, like any historical, whatever, literary. So, to look at the definition, allusion is a passing reference without explicit identification to a literary or historical person, a place or event, or to any other literary work or a passage. So it is nothing but allusion in the sense, allusion it is nothing but it is a passing reference, to make a reference to something else. While we speak, we make reference of certain people explain the qualities of such a person. We make certain references to some other person. I will tell by giving the examples in the next slide. So in simple words, I can say it is a brief or indirect reference to a person, place, or event, anything else. That might the place might be a historical or any of historical significance, or it might have mentioned in any literary work or in any political work. So, making indirect reference to that particular person or event. So, it does not describe person or event in detail to which it refers. But while we make reference to any other person, it doesn't make it doesn't give any explanation. So the writer, the one who applied the literary term of allusion, he does not describe anything in detail, but he specifically mentioned in a single line the qualities or whatever he's gonna describe. He just make it complete in a sentence. That's it. So in simple words, let me make it clear regarding the allusion. Allusion, it is nothing but it is a passing reference. To say in Kannada, allusion ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. You might have come across sometimes people used to say for the person with the kind and who has always is the giver, donator. ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕರ್ಣ. ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಣ. ಅವನು ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈಸ್ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣ. What do you say? Dana Shura Karna. But while we mentioning about the qualities of a person, any person, anta gunagalanidanta ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ we make the reference to the Karna, which the character which has been mentioned in the mythological, the epic called Mahabharata. So it is historical, mythological. ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕರ್ಣನ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಣ.
ದ ಕರ್ಣಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಕರ್ಣನಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನು ಆಸ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ಣನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಣ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ whenever ಈ ತರದ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನು ಈ ಥರ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿರಬೇಕಾದಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಣ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹೂ ದ ಕರ್ಣ ಈಸ್. If you don't know who the Karna is, you don't it doesn't make the sense for you. The use of allusion doesn't make sense for you. So that's why you should have the prior knowledge of all this. Whether it is most of the allusions in a Western literature, they have borrowed from. They have used with making reference to biblical allusions or any Roman Roman gods or whatever. Roman mythological Roman and Greek mythological legendary stories. They make reference to Western literature. But in India, in Indian literature, we make references to sometimes the epic like Ramayana and Mahabharata all. And sometimes even we make the reference to Western culture also, Western literature also. But we should have the knowledge to understand the word, the allusion in the sentence. ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಈಡನ್. So if you don't know what the Eden garden is, the garden of Eden is, if you don't know about this, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇದು ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೂಟ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಬೈಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಈಡನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಬೈಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೈಬಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಕ್ಯೂಪಿಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂಪಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಮನ್ಮಥ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯೂಪಿಡ್ ರೋಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾಸಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ clearly or explicitly an indirect or passing reference. It is an expression designed to call something to mind without mentioning it clearly or explicitly. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, we don't describe a person in detail. We just mention his name in a sentence. We just give in a sentence. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಇವೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇವೆಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದು ಘಟನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. So reader's ability they're gonna it requires. So and one more allusion, example. Let me see, look at the examples. I quoted a few examples here. In our day-to-day conversation, even we make some certain references to. See, suppose if I say, if two people are quarreling each other, and usually for the fun or it is sometimes we say, ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು, ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನೆನಪಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಅಲ್ಯೂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು we are going to allude to the world war, that is. And if there is a guy who who is a lover boy, see, don't act like Romeo. He says, he shows his gesture of love, and as if he's fell in love. So you say the man with romantically who fell in love, we say Romeo ತರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, you are not like a Romeo. So Romeo, it is making reference to who is the Romeo is. Romeo is it has a literary significance because Romeo is a character that has been sketched by the Shakespeare in his play Romeo and Juliet. So again, one more example, good Samaritan, biblical allusion. Biblical ಅಂದ್ರೆ related to ಬೈಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಮಾರಿಟನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕರ್ಣ, ಐ ಸೆಡ್ ಅಕಿಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಹೋಮರ್ಸ್ನ ಈಲಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕಿಲಸ್, ಅವನ ಹೀಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಥೈ ರೀಜನ್. ಅವನ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಕಿಲಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕಿಲಸ್ ಹೀಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಥೈ ರೀಜನ್. ಅವನ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೂ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಭೀಮನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. So again, in the Elizabeth and Thomas Nash's poem Litany in the Time of Plague, there is a poem. He makes the mention to Helen's high. Helen, who is the Helen? But who the Helen is? Helen anta yaru anta takshana you should have get the knowledge. You should have prior knowledge to this. Helen anta yaru anta. So Achilles andre yaru andre ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಮರ್ನ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳು ಓದೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಹೆಲನ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬರುವಂಥ ಹೆಲನ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹೆಲನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಪಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So let me conclude the session. Allusions, at last, I want to tell, allusion are useful literary tools. They can convey a great deal of information in just few short words. See, I said, allusion functions ಏನು ಅಂದರೆ they make a big difference in a sentence. Why? Because they are mentioned in a short form. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿದಿನ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They depend on the reader possessing the background knowledge, something that is not further explained. See, I said already, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, they depend on the readers possessing the background knowledge. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಡರ್. ಆ ರೀಡರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ಓದುಗರಿಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರೇನು, ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೈ ದೇ ಯೂಸ್, ವೈ ಡು ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಎನಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ದ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸನ್ನು ಅವರ ಅಬಿಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎನಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್
Allusion is nothing but it is a passing reference. I mean, to make reference to something or some place or event, any other event, political event, whatever it is. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವೆಂಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್. ಏನೇ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೀಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಎನಫ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂಥ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲಿಟರರಿ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟರರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನಾ ಶೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋನಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಲ್ಯೂಷನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ text. So I made myself clear regarding the allusion. This is for your literary